bà riêng về một chục này bà to thiệt bà nâu tại miên xa chloi chlong tới vinh tới mò bà tẹt tông nâng rừng sài đây được thiệt này ở toàn chọp thì chẳng ban này tha bữa chiều bờ rót bỏ cầm pung tại tô sana ní khi ông cầm pung tại dây ní cứ bong ôn bữa chiều bờ rót tô sana nâu cướp bản là khai trong tu tiếng bờ tây Campuchia thằng mù tiếng nâu chun bọt tiếng nâu tì krong bà ti bữa chum chun hai tiếng nè nâu cào bờ tây nó có call mò bờ time đây tẹt tông nâng bánh ha sài đây được thiệt này chẳng ban này thà ní chia còng wall muối đây bữa chiều bờ rót có có lò mót lò bên còng wall bàn tay lâu có bằng hai vì cái đây đi là vĩnh tham vây đây chia được bọt chiết dương để mình ai ọt bán nó cứ bàn một mình anh ấy đây có ở sờ bài chết cứ thần năng hơi nè khai tiệt đâu mình đi xa một chơi chiêng ở bờ môi pon sầm lên để bàn bờ chun xa một nhóm hơi có bàn lự lang thá trong oi sầm mặt cây nứng do chào lui sờ đây được thiệt nứng từ thưa từ sờ cam một phiệp châu cắt ở mày lui ở mày châu tam na từ thưa sờ cam một phiệp chạy sờ đấy nêu ấy phun bờ đi chạy trọp bằng thềm đòn bà này chỉ xa để mà hai chun còn bàn lự lang chẳng trong còn là lự lang xa để bong ôn trong bàn tê bà tại rương tha đã cầm rắt tha đại kha sầm mặt cái kia trâu để thưa tam dương ở đây anh ấy còn là thằng nhưng trong lự lang chỉ tu sana được bong ôn còn trọng ăn xem thì chẳng ấy còn xôm trong bạch chạy trong rau tha quay để khi trong này dễ cứ khi trong bằng hai chỉ cà bứt và khi ọt trong thưa ca bằng hai vì phiệp khai khai thì bà hơi khi con mình trong bằng hai thá khi ông này đấy đầm bay phải giáo nó vô bay mà khang nà đây bà bàn tay khi ông này dưới trong bằng hai thá với chia bột bọc khi ông còn bung tôi na ôi tập ban po miên bứt đòi con tới phần năng cứ cục còn là tài bà khi ông chọn ban tại phần năng thì bà chẳng xong một chiếc chia po miên còn ôi thái lúc thi dây rừng bứt hay năng sắm mặt cái chập ban năng đầm bay quặp quân mà khang thế ấy mà thế bà bong ôn vô cho bàn tay còn là tam đan sẽ cam một hiệp lục rồi thì bắt to tiệt tới dây po miến và phần tay ta khơi mấy thải chẳng ấy nâng sống tiếp và hơi và đàm mình chưa bắt to công oi bọc cô luôn ai nhưng này giấy trong bắt to tam đan sẽ cam một hiệp to tiệt và dây mấy và chẳng ở đây được trong khơi tham mấy cứ vượt đôi mấy mấy nhom thá nhom giấy chẳng ấy và trăm ấy prai pro khối tiết nhom tháo lên bật đầy nó tôi tam tiệt và nó dương giấy ở chỗ bạc cho mỗi cái này cầm oi men ca song say tha tẹt tông nằng rừng dụ bài nam mui rừng nâng hay trong vẹn quan cho muối đấy bởi dân chi dây lúi làm thật lùi là bọt bứt làm thật là bọt bứt hai bà lò bứt nâng dừng mưa tới việc khai bà lom ấy mấy nhóm gặp thành chẳng bà nâng tam chẳng thì tự ta lớn ở mấy đây dừng khơi chạy đấy cứ đây là cái thiết chị ân là bọt bọt bút thì chị ân hào ấy thế nhóm hào chom món ọt chấm bà xong mà chia sẻ tụi tên này chút đây coi cho mua ấy sau đây là cái thiệt nâng trong mở thành lùi trong dây co để cho ăn bột trong dây chòm chẳng mỏm hay mấy cái còn miên mình tây được bo họ mình ti thoa mà ca sọc và nhiều lư nó còn tu sạp một trong đây thà khi mấy dây tham miên mình tây thoa mà ca sọc và nhiều lư hay ban bật chẹt một em ta ọt bẹp pon thế mình tây thoa mà ca bẹp pon thế bà vừa rồi tặng ở những tu này tí nó bo vào bật thoa đi bà nó ngay cái lùi dây cho lo mấy mình xong chia sẻ tạm bớt mấy nhà ai đâm mình khấn của ban bật chẹt đấy ta rương tặng ởนี้ọt bẹp pon cho môi rương thòm cả đi bà cứ rương kháng cái xuống vập thoa bànแล้วนี่ยังจังบางแห่งบางแต่เมียนเราเมียนรูปไทม์เทียบตัวแต่ในจนแต่ประเทศไทยจะไอจำสายบ้านประตอเพียบบุญเมียนเรื่องทำไมทำเราประตอมันนี่สมัติเก็ตในบ้านเตาตลอดกับไรนู้นบ้านประเจ้าหมกยมก็ทางใจสมลึกล้างปีกับไรกูดาวติเป็นแต่ตัวดอสมัติเก็ตใช้เชดดมบงเตียนั่งคือเตียไกลกอได้ให้เนี่ยสกนู้นกับบ้านสภาคมnàyเนี่ยสกนภูมินู้นกรอนแต่เคยอะไรตัวเทียนตัวเดียวนอมคนนี้ใส่โฮคลาสตึกเพนเป็นไอคอนจับดำเคยไอ้สไลด์ตะกเทียนนี่คือบกกูนี่มันยกตัวเละตุกเนื้อกับเนื้อขนมหับมวยอันนั้นมันแมนเจียระเบียบโดยหับโดยเจียทุ่งบังธนามเสาบ่าสไลด์ตะกเทียนนี่ยกตัวเละตุกเนื้อขนมทุ่งบังธนามเสาโดยให้เมียนหับมวยด่าเนื้อกับจอบเนื้อขนมจัดหนึ่งไอ้สมัติตะกี้มุนตะวงจับดำเชียนตะดอยกาสไลด์ตะกเทียนพูดเคยบ่มในจะเปรี้ยแต่ตะบานดอกสาวใจเมานั่งไอ้บ่มในคลาเตี้ยตะบานด่าเลือดตะโบโตbà lẹ tục được bố to téo bà chẳng sẽ đây là cái thiệt ní bọc cô đi bàn dốc từ lẹ tục nó không thung banh tham rau bà po khiêu po so bà nấu nung chẳng đã nói đôi chưa
ដែលហៅថាធុងពេត្រូ ចា៎ បាទពណ៌ស ចា៎ បាទអញ្ចឹងទម្លាក់ទុកនឹងគ្រាន់តែសមត្ថកិច្ចចាប់ដើមស្រាវជ្រាវរកឃើញបំណែកអីចិត្តនឹងហើយស្រាប់តែមួយបើកអានឹងពឹបគ្រាន់តែឃើញសេរីរុក្ខធាតុនឹងវិញលើកទាញមកប៉ូលីសក៏ហូសមត្ថដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងចោមរោមមកស្រែកហូខ្លះហៀទឹកភ្នែកដោយសារគាត់រន្ធត់ខ្លាំងពេកតាមមិននឹកស្មានថាបានមកវិញសោះបាទនេះសមត្ថកិច្ចគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ហើយរូបភាពនេះប្រហែលជានឹងត្រូវផ្សាយបន្ថែមស្អែកបាទព្រោះរូបភាពឥឡូវទៅពុំអូឯថ្ងៃសៅរ៍មកយក ឥឡូវចាំដើមសប្តាហ៍យើងសរុបទាំងអស់ ធ្វើរឿងលំអិតណាបាទប៉ុន្តែអត់អីអាចបង្ហាញនៅម៉ោង2នេះថែមទៀតបាទ2ផ្សាយផ្ទាល់បាទបាទឥឡូវនេះយើងបន្តទៅរឿងថ្មីបាទសូមបញ្ចប់រឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះតតាមលំដាប់ដោយសារតែមានប្រិមិត្តរបស់យើងចេះតែបញ្ជូនមកវគ្គទី1បន្ថែមមកវគ្គទី2សារបញ្ជូនមកវគ្គទី3សារបញ្ជូនមកឥឡូវវគ្គហ្នឹងវគ្គទី3បាទឥឡូវនេះសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះគឺបើកបុករនាំងថ្មបាក់អស់9ផ្ទាំងទាំងព្រឹកម៉ោង5 7ភ្លឺហើយបាទរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលុចស៊ីស RX 300ជិះជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍ម្នាក់បានបើកបុករនាំងថ្មទ្រូងផ្លូវនៅផ្លូវព្រះមនីវង្សទល់មុខក្រុមហ៊ុន OMC ខាងលិចបាទនៅក្នុងសង្កាត់បឹងផលិតបាទបាក់អស់9ផ្ទាំងបាទហើយរួចហើយឡាននឹងពេលបុកហើយបែកកង់ខាងឆ្វេងក៏បានបើករត់កិច្ចទៅបាទបើករត់កិច្ចទៅរួចហើយសមត្ថកិច្ចនេះក៏បានតាមទៅដល់ទៅចាប់បានឡាននឹងនៅចំណុចផ្លូវលេខ9នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការមនបាទនេះគឺបុកនៅខាងសង្កាត់បឹងផលិតខណ្ឌ7មករាប៉ុន្តែទៅចាប់ឡានបាននៅឯខាងខណ្ឌចំការមនហើយបើតាមសាក្សីដែលបានឃើញហេតុការណ៍គាត់និយាយថាតំណងជាម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺគាត់អាចងុយដេកពីព្រោះប្រហែលជាគាត់ក្នុងពិធីអីមួយគាត់ជ្រុលហើយបានម៉ោង4ម៉ោង5 7ព្រឹកនឹងហើយបានគាត់បើកមកបុកអញ្ចឹងនេះម៉ោង7ព្រឹកទៅហើយទៅលាយទៀតផងអញ្ចឹងគាត់អាចងុយដេកពីថ្ងៃពីយប់មិញអីហ្នឹងទៅយប់មិញបែរមកយប់អត់បានដេកហើយទៅគាត់ណាបែកខាងឆ្វេងខូចកង់ខាងឆ្វេងបាត់បាទនេះខ្ទេចតែម្ដងបាទហើយចេះតែទៅបន្តទៀតទៅរហូតដល់បើកលេងទៅរួចហ្នឹងសមត្ថកិច្ចក៏ខាត់បាននៅក្នុងទៅបាទនេះតាក់ទងនឹងរឿងឡាន RX 300បាទមានស្រីស្នេហ៍ម្នាក់បើកទៅបុករនាំងថ្មពោះចែកផ្លូវបាក់អស់9ផ្ទាំងបាទប៉ុន្តែបើនៅប្រទេសគេចានៅប្រទេសគេដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអូស្ត្រាលីនៅកាណាដាតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាបើសិនជាបុកគេហើយបើករត់ចាគេចាប់បានគឺទោសធ្ងន់បំផុតចាទោសធ្ងន់ណាបាទហើយបើសិនជាបុកហើយនៅកន្លែងបាទដោះស្រាយគ្នាធ្ងន់ក៏ដោយស្រាលក៏ដោយទោសអត់ធ្ងន់បានគេសម្រាប់ចាបាទដោយសារតែពេលខ្លះគេគិតថាវាអចេតនាចាតែបើថារត់គឺទោសធ្ងន់មែនទេបាទតោះទៅសិលាចាឥឡូវចេញពីរឿងបុករនាំងថ្មចាសូមបន្តចូលទៅរឿងមួយករណីទៀតដែលចេញពីផឹកហ្វីត្រូវជនមិនស្គាល់មុខនឹងវាយបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់បរិម្នាក់គឺចេញពីផឹកហ្វីជនមិនស្គាល់មុខចាលបចាំវាយនឹងដុំថ្មបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងកាលពីម៉ោង 1:40 នាទីរំលងអាត្រាចិញ្ចើថ្ងៃទី7 កុម្ភៈនៅចំណុចមកសន្តាគារលើព្រៃហ្វីដង់តាមមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2ខណ្ឌទូកោកប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះដើរចេញពីផឹកហ្វីនៅហាងខាងក្រៅសន្តាគារលើព្រៃហ្វីដង់រួចដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះស្រាប់តែជនមិនស្គាល់មុខម្នាក់គឺបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមកដល់យកដុំថ្មវាយទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលដួលសន្លប់ទើបហ្វាន់តេហ្វុកយាមនៅចិត្តនោះឃើញក៏ហ្វ្រៃផ្អើលឆាឡោជនបង្កបានជិះម៉ូតូគេចទៅបាត់ទៅចាហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចទៅដល់កន្លែងកើតហេតុស្គាល់ជនរងគ្រោះបានទូរស័ព្ទហៅបងប្រុសមកដល់ដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈតែម្ដងហើយជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាហ្វរ៉នអាយុនឹង39ឆ្នាំមុខរបរគឺបោររថយន្តហើយស្នាក់នៅសង្កាត់ហ្វាដេប៉ូទី2ចាចូលទៅមករឿងទៀតគឺករណីផ្ទុះកំប៉ុងហ្គាសឆេះពីហ្វក់ក្បាលដល់ត្រឹមចង្កេះបរិម្នាក់រត់ទៅជួយកម្មការនីដែលកំពុងតែជៀនត្រីស្រាប់តែឆាបភ្លើងឆេះកំប៉ុងហ្គាសបណ្ដាលឲ្យចាផ្ទុះឆេះរួញហ្វក់ក្បាលនិងឆេះរោខ្មៅត្រឹមចង្កេះហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅម៉ោង 8:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី6 កុម្ភៈនៅបន្ទប់ជួលភូមិត្រពាំងរំជែក
សង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុកម្មការនី3នាក់ចេញពីធ្វើការបានអង្គុយជៀនត្រីនៅក្នុងបន្ទប់ជួលស្រាប់តែអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះកំពុងហ្គាសធ្វើឲ្យនារីទាំង3នាក់នោះយកឈើនឹងឆ្កឹះកន្លែងចេញបិទហ្គាសចាវិញតែឆ្កឹះមិនព្រមលោតសោះទើបជនរងគ្រោះបានចូលទៅជួយពន្លត់ដោយយកចង្កឹះហ្នឹងប្រុងថាយកទៅឆ្កឹះដែរប៉ុន្តែឆ្កឹះអត់តន់ផងគឺត្រូវបានកម្មការនីរោងចក្រស្រែកថាប្រយ័ត្នផ្ទុះពេលនោះជនរងគ្រោះបានដើរថយក្រោយវិញស្រាប់តែផ្ទុះកំពុងហ្គាសធ្វើឲ្យឆាបឆេះខ្លោចសក់ក្បាលនិងឆេះរោខ្មៅពីក្បាលដល់ត្រឹមចង្កេះចាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះដុតដាវីភេប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរកម្មករសំណង់ដែលស្នាក់នៅជាបន្ទប់កាត់ហេតុហើយស្រុកកំណើតគឺនៅក្រុងកែបខេត្តកំពតចាក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុហ្នឹងជនរងគ្រោះបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅ clinic ឯកជនអត់ហ៊ានទទួលចាបានថា clinic ឯកជនគាត់អត់ហ៊ានទទួលបានដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក៏អត់ហ៊ានទទួលទៀតទៅបានបញ្ជូនបន្តទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈអូយគ្នាក្តៅអូយឡើងញ័រដៃញ័រជើងចាទោះឆេះមកអស់សក់ក្បាលនេះលាបាទតាក់ទងនឹងរឿងឆេះអញ្ចឹងដែរសូមជម្រាបជូនមួយទៀតរឿងយប់មិញនេះតែដោយសារតែក្រុមការងាររបស់យើងទៅមិនទាន់ម៉ោង 11:30 នាទីយប់ទៅហើយមិញហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយមិនដឹងជាលោកអធិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគាត់បានធ្វើការងារហ្នឹងហើយឬនៅទេមិញហ្នឹងគឺមានលោកយាយម្នាក់ម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់គឺលោកយាយប៉ុលលឹមលោកយាយប៉ុលលឹមគឺអាយុជាង80ឆ្នាំទៅហើយស្រាប់តែគេយប់មិញហ្នឹងគេទៅលួចដុតផ្ទះរបស់គាត់ចាលួចដុតផ្ទះហ្នឹងគឺលួចដុតសម្លាប់តែម្ដងបានន័យថាគឺគេដាក់ចាក់សាំងជុំវិញផ្ទះគឺដុតជុំវិញតែម្ដងបាទគឺនៅក្នុងភូមិសំរោងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់មិញហ្នឹងបាទហើយលោកយាយមិញនេះមានប្រហែលជាក្មួយឬមិនដឹងចៅក៏មិនដឹងទូរស័ព្ទមកយំផងអីផងជួយផងលោកនាទីអើយតាមពិតគឺគេប៉ុនប៉ងដុតសម្លាប់បាទហើយរហូតដល់ខ្ទាស់ទ្វារខាងក្រៅដុតបាទបានន័យថាប៉ុនប៉ងដុតសម្លាប់ពិតប្រាកដបាទប៉ុន្តែដោយសារតែមានអ្នកចិត្តខាងជួយអន្តរាគមន៍តាន់បាទហើយតាក់ទងនឹងបញ្ហាប៉ុនប៉ងដុតសម្លាប់ទាំងរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះគឺត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអះអាងថាគាត់កន្លងមកធ្លាប់មានរឿងក្តីក្តាំងរឿងដីហើយប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងគឺភាគីម្ខាងហ្នឹងគឺចាញ់ក្តីគាត់រហូតបាទដោយសារតែបញ្ហារឿងដីអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ដើមដុតនេះហេតុអីបានជាគាត់និយាយតាក់ទងរឿងហ្នឹងដោយសារតែបន្សល់ទុកនៅឯខោមានអីអាវណាសម្គាល់ថាបុគ្គលហ្នឹងដែលធ្លាប់មានរឿងបាទធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងពីរដងហើយប៉ុន្តែរួចមកវិញហើយបុគ្គលហ្នឹងថាធ្លាប់មានរឿងប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកន្លងមកបាទអញ្ចឹងទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាភាគីមួយខាងលោកយាយប៉ុលលឹមតែម្ដងដែលបានអះអាងថាគេប៉ុនប៉ងដុតសម្លាប់ខ្លួនតែទុកឲ្យខាងប៉ូលីសសំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគាត់បន្តស្រាវជ្រាវទៀតចុះពីព្រោះរឿងហ្នឹងគាត់ថាពិតជាគេប៉ុនប៉ងសម្លាប់គាត់មែនបាទប៉ុន្តែរឿងពិតឬយ៉ាងណាចាំមើលខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ស្រាវជ្រាវទៅឃើញយ៉ាងម៉េចតាក់ទងអំពីប៉ុនប៉ងការដុតផ្ទះនេះបាទចាឥឡូវយើងចូលទៅមកករណីទៀតគឺករណីផឹកហ្វីចាក់មញ៉េរំខានអ្នកចិត្តខាងត្រូវបានគេវាយមួយខ្សែក្រវ៉ាត់និងមួយដុំថ្មបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់កម្មករសំណង់ម្នាក់នឹងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបន្ទាប់ពីផឹកហ្វីចាក់មញ៉េរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងបង្កឲ្យមានទំនាស់ត្រូវជនបង្កលបវាយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់និងវាយមួយដុំថ្មកាលពីម៉ោង 8:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី 6 កុម្ភៈនៅភូមិស្លែរលើងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុកជនបង្កឈ្មោះយើងណាតភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលកាត់ហេតុខាងលើចាឲ្យស្រុកកំណើតគឺនៅស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលហើយមានប្រពន្ធឈ្មោះអូនវីអាយុ23ឆ្នាំជាកម្មការិនីកាត់ដេរមានកូនម្នាក់ចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះខឹមរ៉ូម៉ាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំចាមុខរបរបើកបររថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅក្នុងភូមិ Flare លើសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុកដែរហើយប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះនិងបងប្អូន2នាក់ទៀតបាននាំគ្នាផឹកហ្វីនៅក្នុងបន្ទប់ពេលដែលហ្វឹងបានចាក់មញ៉េលឺខ្លាំងពេកធ្វើរំខានដល់ជនបង្កដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធនៅបន្ទប់ជាប់គ្នានោះទើបជនបង្កបានទៅប្រាប់ឲ្យចាក់មញ៉េថាកុំឲ្យចាក់មញ៉េនឹងខ្លាំងពេកគាត់សម្រានមិនបានទេ
ចាក៏បង្កឲ្យមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាតែត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះជួយខាត់មិនឲ្យឆ្លុះប្រកែកគ្នាទេហ្វតែជាអ្នកចិត្តខាងហើយក្រោយពេលដែលសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាបន្តទៀតម្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នកចិត្តខាងបានប្រាប់ឲ្យជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូទៅស្រុកកំណើតកុំឲ្យនៅឆ្លុះប្រកែកគ្នាបន្តទៀតពេលដែលជនរងគ្រោះពីរអ្នកបងប្អូនជិះម៉ូតូចេញមកបន្តិចស្រាប់តែជនបង្កបានទូរស័ព្ទហៅមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ទៀតចាំព្រួតវាយជនរងគ្រោះនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានវាយនឹងដុំថ្មធ្វើឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានជនរងគ្រោះរត់ទៅដល់មុខបន្ទប់ជួលវិញបានដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងត្រូវបានបងប្អូនទូរស័ព្ទហៅថៅកែយករថយន្តទៅដឹកសង្គ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតភ្លាមៗហើយដែលឡែកជនបង្កវិញបានកិច្ចខ្លួនបាត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចទៅហ្វាក់ហ្វួរចាស្ត្រីជាប្រពន្ធរបស់ជនបង្កនោះចាបាទនេះហើយដោយសារមិនយោគយល់ចំពោះអ្នកចិត្តខាងបាទឥឡូវសូមជម្រាបជូនទៅព័ត៌មានហ្នឹងច្រើនតែកើតឡើងញឹកញាប់ដែរតាក់ទងនឹងរឿងការចាក់ធុងបាសខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងមិនយល់អំពីអ្នកចិត្តខាងហើយកន្លងមកនេះធ្លាប់មានគេផ្ញើសារនិងផ្ដល់ព័ត៌មានខ្ញុំជាច្រើនដើម្បីឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកដែលធ្លាប់តែចាក់មញ៉េលឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលរបស់គេបាទអ្នកខ្លះចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យលឺឲ្យដល់មហាជនបែរជាចាក់មញ៉េឬក៏ធុងបាសលឺនៅតាមផ្លូវសាធារណៈឲ្យដោយអត់គិតអំពីប៉ះពាល់បរិស្ថានសម្រាប់អ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងអ្នកឯងចាក់អ្នកឯងគួរគិតផងកុំគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងថាឲ្យតែលឺទៅសំឡេងរបស់ខ្លួនឯងតែមួយចោះសំឡេងគេរាប់រយអ្នករាប់ពាន់អ្នកនៅសងខាងអ្នកឯងយល់អត់បាទនឹងមិនយោគយល់បែបនេះហើយបានជាបែកមុខបែកមាត់អញ្ចឹងហើយបានគេចង់និយាយថាដូចបទចម្រៀងមួយគេថាអីពីមុនសទ្ធីជនបទហ៎បើតែឥឡូវអត់ទេគេថាអ្នកមានជនបទរីកមុខរីកមាត់ដោយសារគេវាយគេដាក់មកជើងគេថែមមកដៃឥឡូវគេលេងណាគេដាក់មកជើងគេថែមមកដុំមកឥឡូវហ្នឹងចឹងវាទៅចឹងបាទអញ្ចឹងតើតែយើងយល់បាទហើយបើសិនជាយើងចាក់ដើម្បីផលិតផលរបស់យើងប៉ុន្តែយើងគួរគិតគេផងអ្នកចិត្តខាងអត់លឺអីសោះបាទទូរស័ព្ទមកខ្ញុំច្រើនណារឿងចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវបើជនបទបើសិនជាការរឿងប៉ុនអាហ្នឹងសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងអធិស្ឋានគ្នាទៅធ្វើម៉េចយើងមានរវល់ម្ដងម្កាលបាទបើសិនជាយើងអត់យល់គេអត់យល់យើងអានេះពិធីប៉ុនតែអារឿងគាត់ថាសវឹងចាក់រំនេះរំខានគេដេករំខានគេរស់នៅអាហ្នឹងរឿងហើយហ្នឹងរឿងហើយអត់មានរឿងអីគេគឺរីកមុខរីកមាត់ដោយសារគេវាយហ្នឹងឯងចាបាទប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងពេញគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគាត់បង្ហាញផលិតផលឥឡូវនេះមានផលិតផលខ្លះគាត់ទៅចាក់មញេបាទគឺមានអញ្ចឹងគាត់ប្តឹងមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរសួរផងអ្នកដែលបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលដាក់មញេចាក់លឺឲ្យស្រែកអញ្ចឹងឲ្យគួរគិតគេអ្នកចិត្តខាងផងបាទមិនមែនផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងល្អដោយសារតែផ្លាកដោយសារតែអ្នកឯងស្រែកទេសំខាន់រឿងគុណភាពបាទអញ្ចឹងបានគេថាស្រាបៀរឆ្ងាញ់មិនមែនដោយសារផ្លាកយីហើយស្រាបៀរឆ្ងាញ់ដោយសារគុណភាពបាទតើនឹងផឹកទៅសវឹងមិនសវឹងផឹកទៅក្អួតអាហ្នឹងគុណភាពចឹងដែរស្រាណាផឹកទៅវាគុណភាពលឿនអារឿងក្អួតទេបាទក្អួតលឿនស្វាងបើក្រក្អួតវាសវឹងខ្លាំងចេះនិយាយលេងតិចចាតោះឥឡូវយើងសម្រាប់ទៅហើយទៅតែអ្នកជនពងទស្សនានិយាយពីរឿងសវឹងក្អួតអីនេះបាទឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនទៅតែអ្នកជនទៅទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ